मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो शर्म असाड़ी जीओ। तेरे कमन कमन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवान, कर्म पूरा पूरा गुरु, पूरा जंका बोल, नानक पूरा जे कर, कटै नाही तोल। नानक पूरा जे कर, कटै नाही तोल। सतगुरु पातशाह दी साजी सारी सत्संगत जियो, आदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों में भिखारी किसी दे घर मंगण वास्ते जांदा है, पहली गल ते भिखारी भी कुछ कासे विच पा के जांदे ने, खाली नहीं तुरदे। पर घट्टो घट कासा ते मंगण वाला बर्तन भांडा ते लैके जांदे ने, जिस विच उन्होंने पिछिया पाउणी है। मैं एक भिखारी बारे सुनिया कि राजे दे सामने चला गया। राजे पूछया किवें आए? कहन लगा जी शरदाई घोटनी एक छटांकी खंड दे दिओ। वो छटांकियां चलदियां सन। कहन लगा कमलिया राजे को आया ते मंगया की आके? नौकरां नूं कहन लगा इनू कोई एक बोरी खंड दे दिओ। कहन लगा मरना थले आके। बोरी खंड मैनू इन्नी नहीं चाहिदी। कहन लगे राजियां दियां छटाकियां एडियां हुंदियां ने, लै जा। नहीं इन्नी नहीं। कहन लगे जिन्ना इस दे कोल कपड़ा पा दिओ। कहन लगा कपड़ा है ही कोई नहीं। खंड भी दिओ ते कपड़ा भी कोलों दिओ। सोच रहे ऐसा भिखारी भी होगा। वैसे हाल साडा भी ओहो ही है। दाता तेरे कोल आए आ ते पाउण वास्ते भांडा भी तू दे। वो भांडा केड़ा? सूझदा। सोची ना मिले ते ना सुनिया जाना, ना समझिया जाना। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। मैनू बुद्ध दे, मैं गल समझ सका। कृपा निधे बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करो प्रकाशा, लागै प्रभ संग प्रेत। प्यारे नबिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वार, दीजे बुद्ध बबेका। कृपा कर दर्शना तो पहलों मैनू नेत्र भी दे, नहीं तो मैं वेखांगा किवें। लोइन लोई डिठ प्यास न बूझे मुंह गणी, नानक से अखड़ियां बेअन, जिन्हें दसंदो मां पेरी। जे उसने सोझी ना देती, वैसे पहले अरदास यही करो। दाता जो स्टेज तो कहा जा रहा है साड़ी समझ विच आ जाए। सुनिए शब्द हिरदे च वस कहने वस जाए। हुण समझ विच आएगा तो वस जाएगा। जेड़ी गल समझ विच ही ना आए वो हिरदे च की वसेगी, वो याद की रहेगी। सोझी दे संबंध विच मैं भाई गुरदास की एक पौड़ी कह के अगे चला। उजैन नगरी है जिथे राजा भोज होया, और इत्थे ही बिक्रमाजीत होए, इत्थे ही भरथरी होया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹਾਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਂਗਾ ਤੇਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਿਲਕ ਤੁਲਕ ਲਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਏ ਆਖੀ ਜਾ, ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਏ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਡਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂਗੇ ਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਝੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਝੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੂਪ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ। ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਪਦਾ। ਪੰਜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਘਸੁਣ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਰੇ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਗਾਂਗਾ ਤੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਰੋਵੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਗੋਸ਼ਟ ਗਾਂਗੇ ਤੇਲੀਏ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਗ ਵੇਖੈ, ਖੜੀ ਕਰੇ ਕੁੰਗਲੀ ਗਾਂਗਾ ਦੋਏ ਹਲਾਏ ਅਲੇਖੈ, ਅੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਭਨਸਾ ਮੁਕੀ ਲਾਏ ਹਲਾਏ ਨਵੇਖੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਅੰਗ ਦੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਜ ਮਿਲਨ ਸਰੇਖੇ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪੰਡਤ ਹਾਰ ਭੁਲੇਵੇਂ ਭੇਖੇ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਸੁਰਤ ਵਿਸ਼ੇਖੈ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਤ ਦਾ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਨਣਾ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੋ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸਲ ਦਾਤ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ, ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਮਤ। ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਆ ਸੋ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਤ ਲੈਣੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਚਾਹਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਿਗਤ ਪਾਏ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ हैं, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਖੇ ਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੇਨੇ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਹਿ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣ। ਜੇ ਮਤ ਨਾ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੜਨ ਪਏ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਾਰਾ ਦੇ 100 ਰੁਪਈਆ। ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵੇਂਗਾ ਕਦੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ? ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਹੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੱਕਰੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹਨੇਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਪਜੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਪੰਕਤੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਹਾਂ ਪਾਠ ਸੀ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਠ ਉਲਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਕਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾ। ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪੜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਂਡਾ। ਗਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਭਰੇਗਾ? ਜੇ ਕੋਲ ਬਾਲਟੀ ਓਨੀ ਕੁ ਭਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਗੀਏ ਸੋਝੀ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹਾਂਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਵੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਨਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲਨਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨਦੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਮਿੱਠਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੇ ਬਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸਟੀਏ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ।
ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਮਿੱਠਾ, ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਸਭਾ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਵਣਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ, ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾ ਥਾਂ ਵੇਲੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਗੋਡਾ ਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਇਆ, ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣੇ ਸਿੱਖੀਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਜ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਦੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਇਹ ਪਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕੋਈ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। 2 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤਲੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਯਾਦ ਰਹੇ 4 ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ, ਕਪੂਰਾ ਬਰਾੜ, ਰਾਮਾ ਤਲੋਕਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਡੱਲਾ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਰੋਂਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਹਰਖੇ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਕਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, 4 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਖੁਲਦਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁੱਤਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਨ 1976 ਦੀ। 10 ਪੰਜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ।
तेरे दर ते सिर देण वाले अज भी ने, फिर राज ते उसदा जिसदा हुक्म चलदा। गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडा ते हुक्म अज भी चलदा, औरंगजेब नूं कौन पुछदा। गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहाडा ते हुक्म अज भी चलदा, गुरु दा हुक्म चलदा। गुरु साहब जी ने कहा, सिक्खां जदों कहा सी महाराज तुहाडा साहबजादे ते संस्कार भी नहीं कर सके। कहन लगे सुनो ध्यान नाल, रावण दा संस्कार करने वाला कोई नहीं सी बचिया। मैं कभी तुहानू सुना दिया। कहते सारे मर गए ते अपना रथ आप चला के आए। कहन लगा शरीर सांभण वाला कोई भी नहीं। ते कहन लगा इलो तुसी मेरियां भैणां, गिदड़ो तुसी मेरे भरा, इंज करियो बोटियां खा लियो मेरियां, ते जे कोई बच गई ना तो लैके राम वाल जायो, लंका वाल ना आयो, कोई आखे ना योधा हार के आ। मैं सुनावा, जंबक गिरजन सो कह रावण, मोह बिनती सुन ले हो भाइयो, इत ते उत दौर फिरो रण में, अर भूमि आकाश भले मंडलियो, चीत सो जाए ररो हित सो जाए लरो, सिया के हित चीत होए मेरो मासे गइयो, घसीटत राम की ओर चलो, घसीटत लंक की ओर ना जाइयो। संस्कार करने वाला भी कोई ना बचिया। इहो हाल जदों कौरवां दा पांडवां दा युद्ध होया, 12 योजन छतर चले था देही गिरजन खाई। कहन लगे पर मेरा परिवार संस्कार वाले आ जान। इन्हां दा 40 सिंह शहीद होए सन, साहबजादे सन, भाई रामा तलोका पहुंचे, एक बीबी भी सी नाल। संस्कार होया, टोडर मल ने मोहरा विछा के साहबजादियां दे थां लई संस्कार कीता। गुरु दा परिवार इते युगो जुग टल है। उन्होंने कहा मेरा परिवार छोटा नहीं, बहुत वड्डा मेरा परिवार। सिख सिख दा किन्ना सन्मान करे। इस समागम सानू जोड़ जान, नेड़े कर जान। मैं एक छोटी गल तुहानू सुनावां, जे मन नू अपील करे तो मन लै। ये मैं गल कर रहा सन 1970 दे। एक सज्जन आए, ज्ञानी जी अखंड पाठ की भेटा कि नहीं क्या, 50 रुपये होंदी सी, 10-10 पाठियां नूं देंदे सब। मैं कहा 50 कमेटियां दे काम ने, ते 50 कमेटी ले लैंदी सी। कहन लगा भाई जी 20 पाठियां नूं देंगा कमेटी नूं, तुहाडी सेवा भी करांगा, ते बाल्टी दही दी पे इशनान पानी इन्हां नूं करवाउणा चंगी तरह। ये जेड़े दूणियां ते आ गया, गल की पूछिया गल ते दस। कहन लगा प्लाट का झगड़ा है, ते तरीक है, ते मेरे हक च ही फैसला होना चाहिए। हाँ हुण ये तो पता लगा ना कोई गल है, क्यों दही दी बाल्टी आ रही है, ते क्यों पाठियां दी दूणी भेटा हो। वो दूसरे भरा नूं पता लग गया, वो भी आ गया। वो भी आके जी पाठ अगे पिछे कदी नहीं सुना, पाठ कराउणा ते भेटा। मैं जदों दसी कहन लगा मैं 100-100 रुपया एक पाठी नूं देंगा, सेवा करांगा, पर फैसला मेरे हक च होना चाहिए। यकीन जानना, मैं ते हाथ जोड़ के पूछा श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं, मेरे पातशाह असी किहड़े पासे जाइए, 20-20 वाले वाल के 100-100 वाले वाल, किहड़े पासे होइए। गुरु ने एक प्रेरणा देते। मैं दोवां नूं एक गल कही, सुनो, जे तुहाडी मां अज जिंदा होती, मैनूं पता सी मां मर चुकी, बाप भी मर चुका, मां जिंदा होंदी ते की कहंदे। वड्डा बोलिया उन्हें ते आखना सी पुत्र अद्धा अद्धा कर लो। मैं कहा इनू मां समझ लो। श्री गुरु ग्रंथ साहब मां भलियो लोको, पाठ कराओ, दोवें भरा रल के कराओ, झगड़ा छड्डो, पाठ जरूर कराओ ते अद्धा अद्धा कर लो। को गुरु ने अखवाए, उन्होंने मन लिया, पाठ होया, अद्धा अद्धा प्लाट हो गया। मैं गल सुनाई हरियाणे च एक बारी, एक सज्जन उठ के खड़ा हो गया, दूसरे नूं कहंदा है, ओ निशान से आ झगड़ा इत्थे निबेड़ गया, गल जे कुछ पल्ले पै गया ना, आ दुश्मन तो भरा बन जाइए। मैं समझदा शहरां च समागम होण, जे ते तुहाडे वैर मुक जाओ, जे ते भरावां वांगू हो जाओ, एक दूसरे दे नेड़े हो जाओ। समझो गुरु ने सानू बनाया सी अपने, उन्हां कहा सी सिक्खी वर्गा रिश्ता कोई नहीं। हुण रिश्ते जेड़े ने केड़े केड़े ने, सौरा परिवार, नानका परिवार, दादका परिवार,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਹੀ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸੱਜਣ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਭਰਾਤਾ, ਨਾਹੀ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰਮਾਤ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਮੌਸੀ ਮੌਸਾ ਬੇਬਦ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੈ, ਨਾਹੀ ससुराल सास ससुरा सारो सारी, नाही विरती सर न जाचक न दाता है, असन बसन धन धाम कहूं मैं ना देखियो, जैसो गुरसिख साध संगत को नाता है। सिख ते वो है जेड़ा कुर्बान जाए, जे गुरु कुर्बान जांदा है ते सिख भी कुर्बान जाए। हों तिस विटों वारिया हुंदे तान जो होए निताना, हों तिस विटों वारिया खसमे दा भावे जिस पाना, हों तिस विटों वारिया चलन जान जुगत में माना, हों तिस विटों वारिया दीन दुनी दरगह परवाना, ऐसा सिख है हों तिस घोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, हों तिस घोल कमाया पर दरबह नूं हथ ना लावे, हों तिस घोल कमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, हों तिस घोल कमाया सतगुर का उपदेश दे कमावे, गुरमुख सोई सहज समावे। सिख नूं ते गुरु साहब जी ने ऐसा कहा सी, मेरा सिख मेरा रूप है, मैं सिख तो कुर्बान जांदा हां उस सिख तो जिसने गुरु दा बचन सुन लिया, ओदे अंदर रतन पैदा हो गया। सिख दा शरीर ते ऐसा है समुंदर वर्गा, ये प्रमाण दे के मैं विचारां नूं संकोचां। सिख दा शरीर है समुंदर वर्गा, इसनूं सेवा सिमरन दे आसरे रिड़कना, इस दे विचों रतन निकलणगे। बाणी च शब्द है, रतना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम, ये सागर है शरीर। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम, गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रत्न उपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा। समुंद बरोल शरीर हम देखे, एक वस्त अनूप दिखाई, गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है, हर नानक भेद ना पाई। गुरु विच रब विच कोई फर्क नहीं, गुरु ने ते कहा सी आत्म रस जे जाना ही। जेड़े सिख ने आत्म रस जान लिया, शरीर दे रस ते जाने ने, जुबान दे छे रस ने। समा ने ये विचार व्याख्या करा, छे रस ने, मन दे बहुत रस ने। जिन्ने रस बाहरों मिलते ने, इंद्रे मन कोल भेजते ने। अखां जो वेख्या मन नूं दे दिता, कन्नां नाल जो सुनिया मन तक दे दिता, स्पर्श होया मन तक दे दिता। ये भंडारा मन कोल भरदा। विषय रस ते बहुत है, पर कहा जिन्हां ने नाम रस चखिया, आत्म रस कदी ऐसा रस आ जाए ना, बाहरों कुछ भी ना मिले तो बैठिया बैठिया आनंद नाल भरपूर हो जाओ। विद्वाना एक गल कही है, जे छिन कदी ऐसा आ जाए तो गवाओ ना, उस वेले अरदास में जुड़ जाओ रब नाल। केड़ा एक ते तुहानू टाइम भुल जाए कि समा की है, दिन है कि रात है, की वजे ने, क्योंकि अकाल दे देश विच काल नहीं। नमो काल काले नमो सर्व पाले। समा भुल जाए। दूसरी गल है वस्तु भुल जाए, किथे बैठे हैं, तत्ती लोथ है कि यहां हरमंदर साहब किसी विछाई ते वस्तु भुल जाए। तीसरी गल एक होर है, देश भुल जाए, किहड़े देश विच बैठे हैं। जदों उस देश नूं याद करांगे, बाकी देश भुल जाणगे। तन सुदेश जहां तू वसिया, मेरा सज्जन मीत मुरारे जियो। जदों ऐसी अवस्था मन दी बन जाए, उस प्यारे नाल फिर संग हुंदा। अंत च एक बेनती नाल समाप्ति, जे चाहुंदे हो ना लोग कहन गुरु का सिख गुरु वर्गा, ठाकुर ते जन जन ईजे, जन ते स्वामी। एक गल याद रखनी, वो कह के समाप्त करा 1-2 मिनट विच। एक किसान जंगल विच रहिंदा सी, बादशाह ते भुल के आ गया, साथ नालों विछड़ गया, शिकार गया सी। ते जिहदे बादशाह बड़े नीतिवान होंदे ने, उन्हें छेती नाल अपना लिबास भी बदलिया, भी किते कल्ला बादशाह वेख के खतरा हो सकता है। उन्हें लिबास अपना छेती नाल बदलिया। लिबास होंदे सन को साधारण जिहा लिबास। किसान कोल गया, उन्हें जो कुछ है सी रुखा मैसा छकाया, रात रखिया। सवेरे कहन लगा, तू शहर वेखे
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ। ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕੇ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਬ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਲੰਧਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।